Dear students, welcome to NRK classes, e-learning for mathematics. Myself, Captain Dr. N. Ramakrishna, Professor of Mathematics, Mrs. Seven College, Vishakhapatnam. Today, our topic is addition and multiplication modulo M, which is one topic in groups unit. So, in this topic, I will teach you what is addition modulo M, what is multiplication modulo M, what is congruence, and I will explain these concepts with examples. So, why are you waiting for? Let us start our class now. Dear students, to start our video lesson on addition and multiplication modulo M, we required the previous knowledge. That is, what is a group and what is a Abelian group. I already explained about these definitions. If G satisfies closure law, associative law, identity law, inverse law with respect to star, then the algebraic system G star is a group. If G satisfies commutative law with respect to star, then this group is called Abelian group. So, now we will begin this lesson with addition modulo M. Addition modulo M. If A and B are two integers and M is a fixed positive integer. If R is a remainder when A plus B is divisible by M, and we can denote it as A plus M, B is equal to R, and we can read it as A addition modulo M, B is R. Here this remainder R must be lies between 0 and M. That is, if R is equal to 0 or R value is less than M. And this is plus A plus B is a ordinary sum, a usual addition between two integers. M is a fixed positive integer. Now look at an example. 2 plus 4, 5 is equal to 3. So you can add 2 plus 5, that is 7. 7 divisible by 4, remainder is 3. So this is, now you can explain with another example also. So this is about the addition modulo M. Now look at the multiplication modulo M. A and B are integers and M be a fixed positive integers. If R is a remainder when A dot B is divisible by M. Here R value either 0 or less than M, and we can write it as A plus M, B is equal to R. Here this is multiplication modulo M, and we can read it as A is multiplication modulo M, B is R. And we can denote it as A plus M, B is equal to R. The example 2 multiplication modulo 4, 5 is equal to 2. So 2 into 5, this is 10. 10 divided by 4, remainder is 2. So this is about multiplication modulo M. In addition modulo M,
m divides a plus b, and in multiplication modulo m, so ab divisible by m. But in congruence, if a and b be any two integers and m is a fixed positive integer, if a minus b is exactly divisible by m, then we say that a is congruent to b mod m. Now, this is denoted by a plus a is congruent to b mod m. For example, 12 is congruent to 3 mod 3. So 12 minus 3 is 9. 9 divisible by 3. So like that we can give so many examples of this definition. Here, please remember, m is exactly divisible by a minus b is exactly divisible by m. A minus b is exactly divisible by m. A is congruent to b mod m is same as m divides a minus b is same as m divides b minus a, or a minus b is equal to some multiple of q, where q is an integer. This congruence relation is an equivalence relation. What is meant by equivalence relation? Any relation R is said to be equivalence relation if that relation R is a reflexive, symmetric and transitive. A related A, that is reflexive. A related B and B related A, that is symmetric. A related B, B related C, then A related C, that is transitive. If this congruence is satisfies reflexive, symmetry and transitive, therefore this congruence relation is an equivalence relation. Now, residue class modulo m. Residue class modulo m. If a as an integer, the residue class modulo m is denoted by a bar and defined as a bar is equal to set of all integers x such that x minus m is exactly divisible by m. అంటే మీరు ఇది 2 బార్ అనుకోండి, ఎలాంటి ఇంటీజర్స్ ఉంటాయి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాడ్యులస్ 5 తీసుకోండి, అంటే 2 మైనస్ 5 అది ఏమవ్వాలి? 2 యొక్క మల్టిపుల్ అవ్వాలి. సో 2 మైనస్ 2 0 కాబట్టి మల్టిపుల్ ఆఫ్ 2 రాసుకోవచ్చు. అలాగే 2 మైనస్ ఇక్కడ m వాల్యూ మనం ఏం తీసుకుంటున్నాం? 5 తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఏమండాలి? కలిపారు అనుకోండి 5 కి 2 ఎంత వస్తుంది? 7. 2 మైనస్ 7 ఒక 5 మైనస్ 5 అవుతుంది, ఈజ్ డివిజిబుల్ బై 5 అండ్ సో ఆన్. ఈ రకంగా మనం దీని యొక్క రెసిడ్యూ క్లాస్ మాడ్యులో m అంటే 2 బార్ అంటే రెసిడ్యూ క్లాస్ ఆఫ్ 2 మాడ్యులో 5 అంటే 2 బార్ అని రాస్తాం. అంటే m ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 తీసుకుంటే. అలాగే కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ రెసిడ్యూ క్లాస్ మాడ్యులో m, కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ రెసిడ్యూ క్లాస్ మాడ్యులో m అంటే ఏంటంటే m తో డివైడ్ అయితే వచ్చే రిమైండర్స్ ఏమవుతాయి? 0, 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్ m-1 వరకు వస్తాయి. వీటన్నిటిని కలిసి ఒక సెట్ గా తీసుకుంటే వాటినే కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ రెసిడ్యూ క్లాస్ మాడ్యులో m. అంటే మనం ఏం చెప్పొచ్చు? మనం ఇక్కడ రెసిడ్యూ క్లాస్ అంటే బార్ వస్తాయి, 0 బార్, 1 బార్, 2 బార్, 3 బార్ అండ్ సో ఆన్ m-1 బార్. For example, if z is m is equal to 6 and z6 is equal to
0 bar, 1 bar, 2 bar, and so on, 5 bar. 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. Total elements untai 6 elements untai. This is Z6 is the complete set of residue class modulo 6. అలాగే 0 bar తీసేస్తే కంప్లీట్ సెట్ ఆఫ్ నాన్ జీరో రెసిడ్యూ క్లాస్ మాడ్యూల్ M ఉంటుంది. సో వీటిని ఉపయోగించుకొని మనం నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ చేస్తాం. ఇక్కడ జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే Z6 is set of 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar. దీనికి మీరు కాంపోజిషన్ టేబుల్ వేయాలి. కాంపోజిషన్ టేబుల్ అనేటప్పటికి ఏం చేస్తారంటే +6 ఎడిషన్ మాడ్యూల్ 6 వేస్తారు. 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 5 bar. అలాగే 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar వేసుకుని ఈ రెండు కలపండి. రిమైండర్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5 + 4 5 + 4 ఎంత అవుతుంది? 9 అవుతుంది. 9 5 + 4 ఎంత వస్తుంది? 9 వస్తుంది. 9 6 తోటి డివైడ్ చేసేస్తే రిమైండర్ ఎంత వస్తుంది? 3 వస్తుంది. అలాగే 3 తోటి డివైడ్ చేస్తే 3 + 3 ఎంత? 6. 6ని 6 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ ఎంత? 0. అందుకని ఇక్కడ 0 బార్ వేసాం. ఇలా టోటల్ గా 0 తోటి ఇవన్నీ 0 వచ్చేస్తాయి. ఇక్కడ కూడా 0లు వచ్చేస్తాయి. 1 + 0 1 ఉంటుంది. 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6. 6 డివిజిబుల్ బై 6, రిమైండర్ 0. ఇక్కడ అన్ని వేసి అన్ని మనం రిమైండర్స్ వేస్తున్నాం. అంటే ఏ ఎడిషన్ మాడ్యూల్ M B is R అని చెప్తున్నాము. అంటే R is a remainder when A + B is divisible by M. ఇక్కడ R అన్నది ఏమవుతుంది? రిమైండర్ when A + B is divisible by 6. 6 అంటే దానికి వచ్చే రిమైండర్స్ అని 0 1 2 3 4 5 టోటల్ 6 ఎలిమెంట్స్, రైట్. సో దాని ఉపయోగించి ఇలా కాంపోజిషన్ టేబుల్ వేయాలి. ఈ కాంపోజిషన్ టేబులే మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్. దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఈ ప్రాబ్లం అంతా చేయడం జరుగుతుంది. సో క్లోజర్ లో చూసుకుని జాగ్రత్తగా కాంపోజిషన్ టేబుల్ నింపేస్తే దాంట్లో అన్ని 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar which are the elements of set Z6. అంటే ఏ రకంగా మీరు ఈ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎడిషన్ మాడ్యూల్ 6 వేసుకున్నారో అయినప్పుడు కూడా 0 bar, 1 bar, 2 bar, 3 bar, 4 bar, 5 bar ఉంది. So all the elements in a composition table are the elements of set Z6. Therefore, Z6 satisfies closure law with respect to +6 additional modulo 6. Now come to associative law. This from the composition table we can easily say that Z6 satisfies associative law with respect to +6. అంటే 3 ఎలిమెంట్స్ తీసుకోండి. ఏదో 2 3 4 తీసుకున్నారు అనుకోండి. 2 + 3 5, 5 + 4 9, 6 తో డివైడ్ చేస్తే 3. అలాగే 2 + 3 + 4 3 + 4 7, 7 6 తో డివైడ్ చేస్తే 1, 2 + 1 3. సో అక్కడ అసోసియేటివ్ లా ఈజీగా సాటిస్ఫై అయిపోద్ది. అంటే మనకి ఇంకేముంది? నెక్స్ట్ గ్రూప్ అవ్వాలంటే ఏంటంటే గ్రూప్ అవ్వాలంటే క్లోజర్ లా, అసోసియేటివ్ లా, ఐడెంటిటీ లా అండ్ ఇన్వర్స్ లా. నౌ లుక్ అట్ ది ఐడెంటిటీ లా. ఇక్కడ టేబుల్ చూసినట్లయితే క్లియర్లీ 0 bar ఇక్కడ టేబుల్ చూడండి. 0 bar అన్నిట్లోని అది దేంతో కల్పిస్తున్నా 0 bar దేంతో కలిపితే ఆ ఎలిమెంట్ వస్తుంది. చూడండి ఇక్కడ 0 bar దీంతో 1 2 తో 1, 2 తో 2, 3 తో 3,
4 తో 4, 5 తో 5. అంటే జాగ్రత్త చూసుకున్నట్లయితే a ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ టు a ఈజ్ ఈక్వల్ 0 ప్లస్ a లా ఉంది. అంటే ఏ ప్రాపర్టీ సాటిస్ఫై అయిపోయినట్టు అవుతుంది, ఐడెంటిటీ లా సాటిస్ఫై అయిపోయింది. సో హియర్ 0 బార్ ఈజ్ ది ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ Z6 విత్ రెస్పెక్ట్ టు +6. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏముంది మనకి, ఇన్వర్స్ లా ఉంది. సో ఇన్వర్స్ లా అంటే ఏంటి, a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 రావాలి. సో అలా వస్తుందా లేదా చూద్దాం. 0 ప్లస్ 0 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 కాబట్టి 0కు 0 బార్ ఇన్వర్స్. 1 ప్లస్ 5 ఈజ్ 0 కాబట్టి 1 బార్ కి 5 బార్ ఇన్వర్స్, 5 బార్ కి 1 బార్ ఇన్వర్స్. 2 ప్లస్ 4 ఈజ్ 0 కాబట్టి 2 కి 4 బార్ ఇన్వర్స్, 4 బార్ కి 2 బార్ ఇన్వర్స్. 3 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ 0 బార్ కాబట్టి 3 కి 3 ఇన్వర్స్. ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఏమున్నాయి, 0 ఉంది, 1 ఉంది, 2 ఉంది, 3 ఉంది, 4 ఉంది, 5 ఉంది. ఈ 6 ఎలిమెంట్స్ కి ఇన్వర్సెస్ Z6 లో ఉన్నాయి. అంటే ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ Z6 హ్యావింగ్ ఇన్వర్సెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు అడిషన్ మాడ్యులో 6. ఇంకా కామ్యుటేటివ్ లా అంటే ఏంటి, a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు b ప్లస్ a. ఇక్కడ ప్లస్ అంటే అడిషన్ మాడ్యులో 6 అని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. a అడిషన్ మాడ్యులో 6b ఈజ్ ఈక్వల్ టు b అడిషన్ మాడ్యులో 6a. అంటే కామ్యుటేటివ్ లా ఈజీగా సాటిస్ఫై అవుతుంది. చూడండి, 2 ప్లస్ 5 అంతా 1, 5 ప్లస్ 2 అది 1. ఇక్కడ ప్లస్ అంటే అడిషన్ మాడ్యులో 6 అని అర్థం. అంటే ఈ Z6 క్లోజర్ లా, అసోసియేటివ్, ఐడెంటిటీ, ఇన్వర్స్ అండ్ కామ్యుటేటివ్ సాటిస్ఫై అయింది. ఇవన్నీ సాటిస్ఫై చేస్తే Z6 ప్లస్ 6 ఏమంటాం, ఎబిలియన్ గ్రూప్. నెక్స్ట్ we go for another problem. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఎడిషన్ మాడ్యులో +6 తీసుకున్నాం, ఎడిషన్ మాడ్యులో 6. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంటే మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో తీసుకోండి. మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో తీసుకున్నారంటే దీంట్లో మీరు జాగ్రత్తగా గమనించినట్లయితే 0 బార్ ఉండదు. అంటే నాన్ జీరో రెసిడ్యూ క్లాస్ మాడ్యులో m తీసుకుంటాం. ఇక్కడ 1 బార్, 2 బార్, 3 బార్, 4 బార్, ఇవి 4 ఎలిమెంట్స్. మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 5 తీసుకోండి. అంటే టేబుల్ వేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం మీరు, 1 ఇంటూ 1 2 3 4 అవి వేసండి. 1 2 3 4 వీటిల్లో కూడా ఏంటవుతుంది, 1 బార్తో చేసేయండి, అది కూడా 1 2 3 4 అవుతుంది. సో 2 ఇంటూ 2 బార్, 2 బార్ ఇంటూ 2 బార్ 4 బార్, 2 బార్ ఇంటూ 5 బార్ 6 అంటే 5 తో డివైడ్ అయితే 1 and so on. So all the elements in a composition table are the elements of set Z5. Closure la satisfy అయిపోయింది. Take any 3 elements, 2 3 4 తీసుకోండి. 2 into 3 into 4 అలాగే ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 3 into 4 వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ ఇంటూ అంటే మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 5 అని అర్థం. ఈ టేబుల్ జాగ్రత్తగా చూసుకున్నట్లయితే 1 బార్ అంటే మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ 1. ఇక్కడ 1 బార్ అంటే రెసిడ్యూ క్లాస్ ఆఫ్ 1 విత్ రెస్పెక్ట్ టు మాడ్యులో 5 అన్నమాట. సో ఇక్కడ 1 తోటి దేన్ని మల్టిప్లై చేసినా సరే ఆ ఎలిమెంట్ వస్తుంది కాబట్టి ఆ ఎలిమెంట్ ని ఏమంటాం, 1 బార్ ఏమంటాం, ఐడెంటిటీ ఎలిమెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 5. ఇప్పుడు ఇన్వర్స్ రండి. 1 into 1 is equal to 1. సో 1 bar is inverse of itself. 2 into 3 bar is equal to 1 కాబట్టి 2 bar కి 3 ఇన్వర్స్, 3 bar కి 2 bar ఇన్వర్స్. ఇంకా 3 సరిపోయింది. 4 into 4 16, 5 తో డివైడ్ చేస్తే రిమైండర్ 1. సో కాబట్టి 4 bar is inverse of 4 bar. అంటే ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అంటే 1 2 3 4.
ఈ 4 ఉన్నాయి, 4టికి ఇన్వర్సెస్ ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇదేమంటే ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఆర్ ఆల్ ది ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ Z5 హ్యావింగ్ ఇన్వర్సెస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 5. ఇంక ఏ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో M B ఈజ్ ఈక్వల్ టు B మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో M A. అంటే ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 5 తీసుకుంటారు. A స్టార్ B ఈజ్ ఈక్వల్ B స్టార్ A లా ఈజీగా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. చూడండి 2 into 4 తీసుకోండి 3 బార్, 4 into 2 తీసుకోండి 3 బార్. సో అంటే కామ్యుటేటివ్ లా కూడా ఈజీగా సాటిస్ఫై అయిపోతుంది. అంటే క్లోజర్ లా, అసోసియేటివ్ లా, ఐడెంటిటీ లా, ఇన్వర్స్ లా, కామ్యుటేటివ్ లా సాటిస్ఫై అయింది. కాబట్టి ఈ Z5 విత్ రెస్పెక్ట్ టు మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో 5 ఏమైంది, ఏబిలియన్ గ్రూప్ అయిపోతుంది. అంటే ఈ వీడియో లెసన్ లో మీకు కవర్ చేసిన టాపిక్స్ ఏంటంటే ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ మాడ్యులో M, అంతేకాకుండా కాంగ్రెన్స్ కూడా చెప్పుకోవడం జరిగింది. సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని మీరు జాగ్రత్తగా ప్రాక్టీస్ చేసుకుని బెనిఫిట్ పొందండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Dear students, thanks for watching my video lesson. Please give a like and give a comment on this and share this video lesson to your friends, and don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you very much.